بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، یہ ہمارے اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ ہم ایک موسم دیتا ہے نیکی کا، موسم الخیر دیتا ہے۔ شعبان میں آپ نے روزے رکھے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو رمضان عطا کیا، آپ نے رمضان میں روزہ رکھے۔ رمضان کے بعد اللہ رب العالمین پھر آپ کو ایک اور موقع دیتا ہے نیکی کرنے کا، ایک اور موقع دیتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ رمضان میں عبادت کی اس کے بعد چھوڑ دے، نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ مرتے دم تک ہم نے اللہ کی پوجا کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس سے ڈرتے رہنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم سب کو ایسے ہی کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور یاد رکھے بھائیو، بعض لوگ رمضان میں تو خوب عبادت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو اللہ رمضان میں تھا وہ ابھی ہے کہ نہیں ہے، یا نعوذ باللہ مر گیا؟ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ہمیشہ ہے۔ وہ شوال کا بھی رب ہے، وہ ذی القعدہ ذی الحج کا بھی رب ہے، وہ محرم کا پورے سال کا رب وہی ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہمیشہ اس کی پوجا کرتے رہنی ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں تو اللہ کو پوج رہے تھے، رمضان کے بعد کون سا اللہ، کون سی نمازیں، کون سے قرآن کی تلاوت۔ بہت بئس القوم، بہت بری قوم یہ ہے جو رمضان میں اللہ کی پوجا کرتی ہیں۔ تو بھائیو، اسلام نے ہمیں ایک موسم اور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مسلم شریف کی ہے، اور ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، بہت ہی عظیم صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے اور رکھے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، پورا سال روزہ رکھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس کی کچھ وضاحت احادیث میں آئی ہے اور علماء نے بیان کی ہے کہ یاد رکھیے، لأن الحسنہ بعشر امثالها، ایک نیکی اللہ کے ہاں کتنی نیکی کے برابر ہے؟ 10۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ جب آپ ایک مہینہ کا روزے رکھے، ایک مہینہ کتنے کے برابر ہوا؟ 10 مہینہ کے برابر ہوا۔ ایک مہینہ 10 کے، ایک دن 10 دن کے، ایک سال 10 سال کے، تو ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر ہوا۔ کتنے مہینے باقی تھے؟ 2 مہینے۔ تو آپ نے جب ایک روزہ رکھا 10 دن ہو گئے، 2 روزہ رکھا 20 دن ہو گئے، 3 روزہ رکھا 30 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا۔ 6 دن آپ روزہ رکھیں گے، 2 مہینہ کا روزہ اور ہو جائے گا، اور پھر ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے پورا سال روزہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں سستی نہ کریں، جیسا کہ ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں باسناد صحیح، ابن ماجہ نے بیان کیا صحیح سند کے ساتھ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ، جس نے 6 روزے رکھے اس رمضان کے بعد، فطر کے بعد، عید الفطر کے بعد جس نے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسے کان تمام السنہ، پورا سال کا روزے دار، پورا سال کا روزے دار۔ اور بھائیو، یہ جو 6 روزے ہیں، یہ ایک قسم کا اللہ کا شکر بھی ہے، شکرانے کے بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، تو شکریہ کے طور پہ ہم یہ 6 روزے اور رکھتے ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے علماء اسلام میں سے ہیں، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں،
यक़ूलु फ़ी शरह हाज़ा अल-हदीस अन्न सियाम शव्वाल व शअबान कसलाती अस्सुनन अर्रवातिब क़ब्ल अस्सलाती अल-मफ़रूज़ती व बअदहा। आप कहते हैं कि जो हम शाबान में रोज़े रखते थे ना रमज़ान से पहले, और फिर रमज़ान के बाद जो अब हम रोज़ा रख रहे हैं, ये 6 रोज़े, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे इंसान जब कोई फ़र्ज़ पढ़ता है, मसलन ज़ोहर से पहले कुछ सुन्नतें हैं, ज़ोहर के बाद भी सुन्नतें हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह ये सुन्नतों के मकाम पर हैं, नफल हैं जैसे सुन्नतें हैं फ़र्ज़ से पहले, ये आपके लिए नफल रोज़े हैं फ़र्ज़ से पहले और बाद में। ताकि क्यों आगे कहते हैं फ़युक्मिलु बिज़ालिका मा हसल फ़िल फ़र्ज़ि मिन खललिन व नक़्सिन फ़इन्नल फ़राइज़ तुकमलु बिन्नवाफ़िल यौमल क़ियामह व अक्सरुन नास फ़ी सियामिही लिल फ़र्ज़ि नक़्सुन व खलल फ़यहताजु इला मा यजबुरु औ युजबिरुहु मिनल अअमाल। कहते हैं कि हम जब फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज, कमी कोताही रह जाती है, इस्तिग़फ़ार करते हैं, फिर भी अगर कुछ कमी रह गई, मसलन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब करेगा, बंदे की कुछ नमाज़ें कम थीं, कोई बग़ैर वज़ू की पढ़ ली, कोई और उसमें कमी थी, तो अल्लाह कहाँ से पूरा करेगा? अल्लाह फरमाएगा फ़रिश्तों से, देखो इसके सुन्नतें हैं, उसकी सुन्नतें अगर होंगी तो उस सुन्नतों को अल्लाह ताला फ़र्ज़ बना देगा। यहाँ आगे चलने से पहले एक और मसले पे वजाहत करना चाहता हूँ। बाज़ लोग ये कहते हैं कि क़ज़ाए उम्री करो, ये सब बेकार बात है, इसकी कोई दलील नहीं है। अगर कोई शख्स ज़िंदगी के 5-6 साल उसने नमाज नहीं पढ़ी हैं, तो उलमा कहते हैं जो कुरान हदीस की रोशनी में उसने तो कुफ्र किया था, और वो जब तौबा करके आएगा तो अल्लाह ताला उसकी तौबा की वजह से मुमकिन है कि उसके गुनाहों को नेकी से बदल देगा। और अगर नहीं तो वो ऐसे आदमी को चाहिए कि सुन्नतें और नफल ज़्यादा पढ़े, रात को तहज्जुद पढ़े, नवाफिल ज़्यादा पढ़े, तहियतुल मस्जिद पढ़े, तहियतुल वज़ू पढ़े, इशराक की नमाज़ पढ़े, चाश्त की नमाज़ पढ़े, और जो नमाज नवाफिल हैं और जो सुन्नतें हैं, फजर से पहले 2, ज़ोहर से पहले 4 और बाद में 4 भी हैं और 2 भी हैं, असर से पहले सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ की है कि जो असर से पहले 4 रकात पढ़ता है, रहिमल्लाहु अब्दन मन सल्ला अरबअन क़ब्ल अल-अस्री, जो असर से पहले 4 नमाज पढ़ता है, 4 रकात पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। नबी की दुआ है उसके लिए। फिर मगरिब के बाद 2 है, फिर इसके बाद इशा के बाद 2 है, फिर उसके बाद रात को तहज्जुद है। तो ये नमाजें वो जो उसने कितने साल छोड़ी है ना, अल्लाह ताला इसमें से पूरी कर देगा। लेकिन ये जो क़ज़ाए उम्री हर नमाज के बाद एक नमाज पढ़ते हैं, इसकी कोई दलील नहीं है। कितने लोग इस तरह मुर्तद हुए फिर मुसलमान हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा किराम ने, किसी ने ऑर्डर उसको नहीं दिया कि तू क़ज़ाए उम्री कर। ये बिल्कुल गलत बात है, इससे दूर रहिए, इससे होशियार रहिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए और सुन्नतें ज़्यादा पढ़िए। तो सुन्नत के मुताबिक ये सुन्नत है, जैसे सुन्नतों में नमाज में अगर कोई कमी रह जाए तो अल्लाह ताला सुन्नत से पूरी करेगा, और अगर आपकी फ़र्ज़ नमाज में, फ़र्ज़ रोज़े में कुछ कमी रह जाएगी तो ये जो आप शाबान में रोज़े रखे और अभी आप शव्वाल में रोज़ा रखेंगे, अल्लाह ताला इससे उसको पूरी कर देगा। मैं इसी पे इक्तिफ़ा करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलास के साथ ये रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यहाँ आगे बात ख़त्म करने से पहले एक और भी अहम बात बताता चलूँ। बाज़ लोग ईद के दूसरे दिन से ही रोज़ा शुरू कर देते हैं, सानी यौम ईद। तो भाइयों, दूसरे दिन, इसके बारे में उलमा ने कहा है कि ये 3 दिन, ये जो रोज़े के ईद के 3 दिन हैं, अक्लिन व शुर्बिन, खाने पीने के दिन हैं। फिर इसमें बाज़ उलमा कहते हैं आपके घर में मेहमान आता है, आपके अपने घर में खुशी है, बच्चे हैं, आपने दूसरे दिन से ही अपना रोज़ा रख लिया, अब बच्चे कह रहे हैं आओ फ़लाँ जगह से खाना लाते हैं, खाना पकाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आप कह रहे हो तुम खाओ मैं बैठा हूँ। घर में खुशी आधी हो गई, घर का बड़ा जो है ना वो खुशी नहीं मना रहा। मेहमान आया, मेहमान को कहते हैं खाओ तुम, मैं नहीं खाता हूँ। मेहमान क्या सोचेगा?
کہ یار شرمندہ بھی ہو گئے اس نے روزہ رکھا میں نے نہیں روزہ رکھا، اور اس میں ایک ریا بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو میں بڑا روزے دار ہوں، اسی لیے کم از کم یہ 3 دن چھوڑ دیجئے، 3 دن اس کو علماء نے کہا ہے کہ اس کو 3 دن کو آپ چھوڑ دیجئے، 3 دن کے بعد آپ اس کو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور متفرق بھی رکھ سکتے ہیں، مثلا آپ پیر جمعرات کے رکھ لیں، ایام البیس کے رکھ لیں، پورا مہینہ ہے آپ کو یہ 6 روزے رکھنے کے لیے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں۔ اے رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے رب العالمین ہم سب کی مشکل پریشانی کو دور فرما۔